السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صبر میرا اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اچھا گائز، آج ہم بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ وہ ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان کے حوالے سے۔ اچھا، پاکستان کے اندر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ اوور آل ڈرگ کی مینوفیکچرنگ لائسنسنگ سے لے کر امپورٹ ایکسپورٹ کو مانیٹر کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ کچھ مختلف قسم کے جو آپ کہہ لیں کہ ڈپارٹمنٹس ہیں، جس میں میڈیکل ڈیوائسز ہے، کنٹرول ڈرگ ہے، فارمیسی سروسز ہیں، ان سب کے بارے میں اب تفصیل سے جانتے ہیں۔ تقریباً 14-15 دن پہلے ڈریپ کی ایک ایڈورٹائزمنٹ آئی ہے جس کے اندر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی 50 سیٹیں آئی ہیں۔ اس کے متعلق تقریباً ہر جگہ چرچا ہے، کیونکہ ڈرگ جو ہے وہ آلریڈی ایک بڑی ہائپ جو ہے وہ پوسٹ گنی جاتی ہے۔ تو اب لوگوں نے اس کے لیے اپلائی کر دیا ہے، لیکن آج کا نوجوان اس بارے میں پریشان ہے کہ اس کی تیاری کیسے کی جائے، اس کے لیے پڑھا کیا جائے اور کہاں سے پڑھا جائے۔ ڈریپ نے ایک سلیبس کنٹینٹ دے دیا ہے جو کہ آپ سب نے دیکھ لیا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس کی تیاری کہاں سے کی جائے، کون سے چیپٹر امپورٹنٹ ہیں، کس بک سے کرنی ہے، کون سی بکس امپورٹنٹ ہیں۔ اس پہ لوگوں کو یا تو علم نہیں ہے یا تو لوگ اس سے باخبر نہیں ہیں۔ تو میں یہاں پہ ایک بات یہ کرنا صرف یہ چاہ رہا تھا کہ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کی تیاری کرنے جا رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بکس کے پیجز کے ساتھ دکھاؤں گا کہ آپ نے یہ والا چیپٹر پڑھنا ہے، یہ والا چیپٹر پڑھنا ہے، اس بک سے پڑھنا ہے، یہاں سے یہ کور کرنا ہے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ آپ میری باتیں کیوں سنیں، میں ایسا کیوں ہوں، ایسی کیا بات ہے۔ یاد رکھیں، زندگی میں جس بندے نے ناکامی دیکھی ہوتی ہے وہی آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتا ہے، کیونکہ جو سکسیس لے چکا ہوتا ہے اس کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ کسی بڑے ٹیسٹ میں، بڑے انٹرویو میں اپیئر نہیں ہوتا، اور وہ اگر کسی پوسٹ پہ چلا جاتا ہے تو وہ وہاں جا کے پریزنٹ کرتا ہے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں نے کافی 10-12 سال میں کافی زیادہ ایگزامز دیے ہیں، جن میں سکسیس بھی دیکھی ہے اور فیلئر بھی دیکھا ہے، یعنی بڑے اچھے نمبر بھی لیے ہیں، PPSC پاس بھی کیے ہیں، سلیکشن نہیں ہوئی، اور کسی جگہ سلیکشن ہوئی ہے تو نصیب میں نہیں تھا، اور کسی جگہ پہ ایسے ہوا ہے کہ اگر میری انٹرویوز تک پہنچے ہیں تو میں نہیں پہنچ سکا، اور کسی جگہ پہ سروسز میں ایک جگہ پہ سلیکشن بھی ہوئی اور وہ پھر میں کنٹینیو نہیں کر سکا۔ تو خیر، یہ تو میرا کوئی اپنا ایکسپیرینس ہے۔ میں آپ کا تعارف کراتا چلوں، میں تصور میرا کوئی 12 سال فارمیسی ٹیچنگ میں ایکسپیرینس ہے، اور متعدد بار لوگوں کو ٹیسٹوں کے بارے میں گائیڈ کیا ہے۔ آج میں نے سوچا کہ میں ایک ایسا ولاگ بناؤں جس سے میرا عام کمیونٹی کا فارماسسٹ اس بات کو سمجھ سکے، اور وہ کمیونٹی میں جا کے اور لوگوں کو گائیڈ کر سکے، اور ڈریپ کی اچھی تیاری کر کے نہ صرف کامیاب ہو بلکہ اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ تو گائز، سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری جو ڈریپ کی پوسٹ ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر، 50 پوسٹس ہیں، اس کی جو پریپریشن کا شیڈول ہے، جو یعنی سلیبس جو دیا گیا ہے، اس کے کنٹینٹس کیا ہیں۔ اس کو آپ بڑی بخوبی دیکھ چکے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اس میں پہلے ڈرگ سے ریلیٹڈ 30% سلیبس ہے، جس میں ڈرگ لاز ہیں اور مختلف قسم کی ان کی ڈویژنس ہیں۔ اس کی میں ایک فائل ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس فائل کے اندر آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے اور کیا کیا امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس کے بعد سبجیکٹ پورشن میں فارماسوٹکس ہے، فارماکالوجی ہے، فارماکوگنوزی ہے، اس کی بکس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور اینڈ پہ جو ہے ہم اپنے بلاگ کے اینڈ پہ کچھ گائیڈ لائنز کا ان کا ذکر کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فارماسوٹکس کی۔ اس میں کون سی کتابیں امپورٹنٹ ہیں، کون سی بکس آپ نے پڑھنی ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیے یہ ولاگ، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہونے والا ہے۔ تھینک یو۔ تو گائز، سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں فزیکل فارمیسی۔ میری سوچ اور سمجھ کے مطابق سلوشنز، سسپینشن، ایملشن، کولائڈس، اس کے بعد ریالوجی، ایڈزارپشن، یہ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں۔ میں خود بھی فزیکل فارمیسی تقریباً 2 سال سے پڑھا رہا ہوں، اور میرے خیال میں یہی بنتے ہیں جو آبجیکٹیو ہے۔ خاص طور پہ اس سلوشن میں سے کولیگیٹو پراپرٹیز کے MCQs آتے ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سلوشن کی ٹائپس کا MCQ آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد CPR سے وہ MCQ آیا ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ، کہ جی NaCl از الیکٹرولائٹ اور ناٹ الیکٹرولائٹ، ایٹروپین الیکٹرولائٹ ہے کہ نہیں ہے، اس طرح کے MCQ۔ تو یہ ان چیپٹر کی اگر میں ڈویژن دیکھوں تو 3 ریکمینڈیڈ بکس میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ ایک ہے فزیکل فارمیسی بائی اگروال، PU کے ایک نوٹس ہیں بڑے اچھے، وہ میں آپ کو پکچر میں دکھاتا ہوں، اور ایک مارٹن فزیکل فارمیسی۔ یہ تھوڑا ظاہر ہے لینتھی اور ڈیٹیلڈ بک ہے، ٹائم نہیں ہوتا، لیکن دیکھ لیجیے گا۔ اچھا، سب ڈویژن میں دیکھیں، اگر
तो सॉल्यूशन का जी CPR का चैप्टर नंबर 2 8th एडिशन का बहुत अच्छा है, 24 पेज से शुरू होता है, तो मैं स्ट्रांगली इसको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको ज़रूर पढ़ें। और ये PU के नोट्स में भी बहुत ही अच्छा लिखा गया है, कम्पैक्ट नोट्स हैं। सस्पेंशन इमल्शन की अगर हम बात करें तो ये आप डोजेज फार्म में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिजिकल फार्मेसी में हम यूजुअली इनके मेथड्स नहीं पढ़ते, तो यूजुअली हम ये इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखते हैं। लेकिन ये भी चैप्टर नंबर 2 CPR से मैं रिकमेंड करूँगा, एंसल से पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा है, और पेज नंबर 24 से एंड ऑफ चैप्टर तक ये आप पढ़ लें। वैसे तो CPR के पहले 8 चैप्टर आपने लाजमी रटने हैं हर तरह के टेस्ट के लिए। कोलाइड्स के लिए PU के नोट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कम्पैक्ट लिखा हुआ है। रियोलॉजी अग्रवाल पे बहुत अच्छी लिखी है, PU नोट्स बड़े अच्छे हैं। रियोलॉजी के अंदर सब टॉपिक्स अगर मैं आपको बताऊं तो याद रखिएगा, न्यूटोनियन फ्लो, नॉन न्यूटोनियन, आगे उसकी 3 टाइप्स होती हैं, सूडोप्लास्टिक, डायलाटेंट और प्लास्टिक फ्लो, वो लाजमी आपने पढ़ने हैं, उनके ग्राफ्स देखने हैं। रियोलॉजी का जो ग्राफ होता है उसको रियोग्राम कहते हैं, उसके एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में क्या होता है ये देख लें, विस्कोसिटी के यूनिट्स देख लें, उसके अलावा फ्लूइडिटी के यूनिट्स देख लें, उसके अलावा टाइप्स ऑफ विस्कोमीटर्स देख लें, न्यूटोनियन कौन से हैं, नॉन न्यूटोनियन कौन से हैं। अच्छा जी, एड्जॉर्प्शन क्यों ज़रूरी है, PU के नोट से पढ़ लें। एड्जॉर्प्शन में MCQ आता है फिजिकल फार्मेसी का, एक दफ़ा PPSC में भी आया था और मैंने खुद भी वो गलत किया था, तो मैंने ज़िंदगी में सोचा कि मैं गलत नहीं करूँगा कि एड्जॉर्प्शन इज़ ए फिजिकल प्रोसेस, केमिकल बहुत था क्या, तो मैंने फिजिकल लगाया था। तो एड्जॉर्प्शन बेसिकली ये फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रोसेस हैं, तो ये देख लें। ये फिजिकल फार्मेसी की ये चीज़ा चैप्टर हैं जो आपने लाजमी करने हैं। अब पूरी फिजिकल फार्मेसी कर सकते हैं HEC के सिलेबस के अकॉर्डिंगली, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये सारे कर लें तो मेरा ख्याल है आपके लिए एनफ है। आगे नाज़रीन हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री की। अच्छा, ये मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन धक्के ज़िंदगी में इतने खाए हैं कि आप थोड़ा आइडिया हो गया। ये जी BS बहाल मैं बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, इसमें यूनिट्स की केमिस्ट्री भी बड़ी अच्छी है, और एक जो आपके रैप का सिलेबस है उसको भी देख लें, लेकिन यही 2 बुक्स आपने फॉर्म डी में भी पढ़ी होंगी, इसलिए आपके लिए इजी है। इसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का एक चैप्टर है, आप इंडेक्स खोल लें BS बहाल का, वहाँ से करें। SN1 SN2 E1 E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, इवन एडिशन रिएक्शंस मैंने लिखे वो कर लें। रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोपेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इनके एग्जांपल्स और इसके खास तौर पे डेफिनेशंस, सारे अदर रिएक्शंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट जो आपको लगते हैं वो देख लें। आइसोमरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लें। अच्छा, स्पेक्ट्रोस्कोपी आप 3rd ईयर में भी पढ़ते हैं, लेकिन ये BS बहाल पे ना एक पुराने एडिशन में चैप्टर नंबर 9 बनता है, इंडेक्स पे देख लीजिएगा, यहाँ से पढ़ने बड़ा अच्छा लिखा है। इसके बाद अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल, ईस्टर, अमाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये आप लाजमी तौर पे कर लें। इनमें क्या करना है, इनके रिएक्शन नेम्स, कैटालिस्ट, फार्मूला, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोडक्ट्स जो हैं उनको आप देख लें। यानी अगर मैं थोड़ा सा ये बता सकूं तो जैसे अल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिज़ीरो रिएक्शन है, विटिक रिएक्शन है, इस तरह के सारे रिएक्शंस आप लोग जानते हैं, वो लाजमी कर लें। फिनोल्स कर लें, फिनोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्ट्रक्चर डायग्राम, मतलब केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मैथ वगैरह देख लें, तो ये मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके बाद BS बहाल के 500 बैक MCQs हैं, बुक के एंड पे दिए गए हैं, वो आप लाजमी तौर पे कर लें। उसमें से लाजमी PPSC में MCQ आता है, और वो एक दफ़ा आया था कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वेव नंबर, तो यानी कि ये 2019 का जो PPSC हुआ है। उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, हार्मोन, न्यूक्लिक एसिड, ये आप लाजमी तौर पे कर लें। बायोकेमिस्ट्री, इसके लिए ना मैं एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बुक रिकमेंड करता हूँ, और वो है इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री बाय फाइक। जी सॉरी, वो थोड़ा पेज हिल गया, इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री बाय फाइक अहमद। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा इख्तलाफ करेंगे इस मामले के, यार ये आपने फाइक दी है, मुश्ताक पढ़नी चाहिए। जी बड़े आपके पास टाइम है तो, लेकिन अगर आप फाइक की 200 रुपये की किताब खरीदने, इतना शॉर्ट, इतना कम्पैक्ट दिया गया है कि आप बड़ी जल्दी और बड़ा फ्रीक्वेंटली आप इसको पढ़ सकते हैं। MBBS के लोग इसको पढ़ के अपना प्रॉफ पास करते हैं, और मैंने इससे बहुत दफ़ा बायोकेमिस्ट्री के MCQs पढ़े हैं, और मेरा आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी स्किप नहीं हुआ। तो ये था फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स। अब वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, मैं सोच रहा हूँ कि सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं अलग किसी एक वीडियो में ऐड करूं। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। कोई भी सवाल हो तो नीचे पूछें। जिन नोट्सों का मैंने जिक्र किया है वो मैं नीचे लिंक में ऐड कर देता हूँ, और एक हमारा ग्रुप है फार्मेसी रिवीजन का, उसको आप ज्वाइन करें, और हम उसमें फ्री प्रिपरेशन कराते हैं। किसी किस्म का 1 रुपया भी ना लिया है, ना आदत है, ना फितरत है, ना तरबियत है। इंशाअल्लाह ताला ये आप पढ़ें, आपको इंशाअल्लाह गाइडलाइन मिलेगी। और अपना और इस चैनल का ख्याल रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़। तो गाइज़ आज की वीडियो मुझे यहाँ पे वाइंड अप करनी पड़ेगी। उसकी रीज़न ये है कि काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो हो गई है। मैं कोशिश करूँगा इसके पार्ट 2 में आपको सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बेसिक सब्जेक्ट्स बता दूँ, और एक थर्ड पार्ट में 4th और 5th के मिला दूँ, या फिर सेकंड पार्ट के अंदर मैं कोशिश करूँगा पूरे 5 प्रॉफ जो आपको डिस्कस कर दूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।